Okay, done all of you. So, hello everyone. This is your FCC2 session number 20. Okay, and today's subject is science, and in that we are going to talk about the fiber to fabric. That topic we are continuing with. Okay, we have studied some animal fabrics like wool and silk. We have studied about, and today we are going to learn about plant fabric, two plant fabric that we are going to learn. Okay, their types and processes, how the processes are include, what processes are include in making, in using that plant fiber to make into a fabric, and like every type a quiz will be there. Okay, so what are plant fibers? Yes, anyone, what are plant fibers? Yes, anyone? Yes, Pradyumna. Hello, ma'am. Yes. Fibers which are made from plants. Okay, my screen is not visible. I'm sharing it. Yes, everyone please confirm, is it visible or not? Everyone please confirm in the chat box. I'm sharing it. Yes, yes, it is visible. So whoever is facing a problem, please leave and again join. Okay. Yes, there must be a problem with your network. There must be a network issue. Okay, see. You are able to see my screen, right? So yes, Pradyumna, you are right that we the plant, sorry, the fibers that we get from plant. Okay, so see, let's see some introduction about plant fiber. Plant fibers are those fibers which we obtain from plants. Okay, जे फायबर्स आपल्याला प्लांट्स कडून मिळतात, वनस्पतींकडून मिळतात, त्यांना आपण प्लांट फायबर्स म्हणतो. इट इज व्हेरी सिंपल. मोस्ट प्लांट हॅव फायबर्स. फॉर एक्झाम्पल सी, बहुतांश ज्या वनस्पती असतात त्यांच्यामध्ये फायबर असतात, फायब्रस मटेरियल असतातच. म्हणूनच आपण भाज्या खातो, पालेभाज्या का खातो आपण? कारण त्यामधले जे फायबर आहेत, जे फायब्रस मटेरियल आहे, त्यामुळे आपल्याला आपलं पोट साफ होण्यास मदत होते. ओके, एक्सक्रीशनच्या प्रोसेसमध्ये जे फायबर्स आहेत ते हेल्प करतात. Okay, so every plant, almost every plant have fiber. Coconut fruit is covered with husk, which are used as fiber. नारळाच्या वरती जे काही हस्क असतं, जी करवंटी असते तिच्यावर सगळे फायबर्स असतात. ओके, द स्टेम अँड लीव्स ऑफ बनाना प्लांट हॅव हेअर ग्रोथ दॅट आर मेड इन टू फायबर्स. तुम्ही पाहिलं असेल, केळ्याच्या झाडावर केसांसारखा एक प्रकार असतो, ब्राउनिश कलरचा. येस, एनीवन हॅज, कोणी पाहिलं आहे का? ओके, सो येस, मग त्या मटेरियलचा फायबर म्हणून उपयोग केला जातो. प्लांट सच एज मँगो अँड पायनॅपल कंटेन फायबर इन देअर फ्रूट. सॉरी, आपण आंबा खाल्ल्यावर आंब्याचा जो बाठा असतो, बी असते, तो जर पूर्ण तुम्ही त्याच्यावरचं सगळं मांस काढून टाकलं तर तुम्हाला अशा शेरा शेरा दिसतात, केसांसारखं दिसतं. येस, टेल मी, येस ऑर नो? आंब्याचा बाठा कसा दिसतो? येस, ओके, त्यालाच फायबर्स असं म्हणतात. ओके, नाव ज्यांना स्क्रीन माझी दिसत नव्हती, इज इट विजिबल नाव? येस, इज इट विजिबल नाव? येस, प्रद्युम्न. Hello, ma'am. येस. What is mineral fiber? Sorry, mineral fiber. Yes. Yes, so mineral fiber is a type of synthetic one. Okay, that is not a natural fiber, it is a type of synthetic. When we will learn about synthetic fiber, I will let you know in detail about mineral fiber. Okay. Okay, ma'am. Yes. Okay, so yes, my screen is visible to all of you. I'm asking the person who was facing a problem, is it visible to you now?
Okay. Okay, I think there is some network issue with that person. Okay, see. So you understood almost all of the plant have their fibers. Okay. So two types of fibers we are going to study in this. First is cotton and second is jute. Okay. So we are going to learn about first one is cotton. जसं आपण animal fibers मध्ये wool and silk we have learned about. Okay. प्लांट फायबर मध्ये आपण कॉटन आणि ज्यूट बद्दल शिकणार आहोत. देर आर मेनी फायबर्स. Plant fibers are many type, but we are going to learn about only two. Okay. See, take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? बघा, जर कापसाचा एक गोळा तुम्ही घेतला आणि त्याला ताणत राहिलात तर काय दिसतं तुम्हाला? सांगा मला, केलं आहे का कधी असं? What do you observe by this? Yes. So can you tell me what do you observe? काय दिसणार तुम्हाला? Yes. छोटे छोटे एकदम अतिशय लहान फायबर्स दिसतात आपल्याला. The small thin strand that you see are made up of cotton fiber. मग जर तुम्ही कापूस असा वेगळा केला तर एकदम लहान अशा बारीक बारीक रेषा दिसतील. त्या रेषा ते स्ट्रँड्स म्हणजेच कॉटन फायबर. मग हा कॉटन येतो कुठून? लेट्स सी. See, this is a cotton ball, cotton ball. Okay, this is cotton ball. अशा प्रकारे झाडावर फूल येतं. येस, हे आहे कॉटन प्लांट आणि त्याचं बड म्हणजेच कॉटन. तिथे कापूस येतो बघा. द फ्रूट ऑफ कॉटन. कोणी पाहिलं आहे का कॉटनचं झाड? मी सीड पाहिले आहेत पण मी कधी प्लांट नाही पाहिलं. कोणी पाहिलं आहे का? येस, एनीवन? Okay, okay. Most of the students have said. Okay. Actually, मी फक्त सीड पाहिलं आणि प्लांट पूर्ण ग्रोन प्लांट नाही पाहिलं. When I was in the standard 3rd or 4th, आमच्या सरांनी जेव्हा ऍक्टिव्हिटी होती तेव्हा त्या सीड्स मला आणून दिलेल्या आणि मी त्याचं प्लांट उगवलेलं, पण इट वॉज व्हेरी स्मॉल. ओके. पूर्ण ग्रो झालेला प्लांट मी कधीच पाहिला नाहीये. तुम्ही पाहिलं असेल तर इट इज व्हेरी गुड. त्यामुळे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन समजणं अजून सोपं जाईल. सी, द फ्रुट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स अँड आर ऑफ द साइज ऑफ द लेमन. बघा, कापसाच्या झाडाची जी फळं आहेत त्यांना कॉटन बॉल्स म्हटलं जातं आणि ते लिंबू एवढे मोठे असतात. इज इट सो? असतात का? पाहिलं आहे तुम्ही कॉटन बॉल? Okay, okay. So after maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. मग जेव्हा परिपक्व होतं, मॅच्युअर होतं ते फळ, तेव्हा ते बॉल्स ओपन होतात. बर्स्ट ओपन, ते ओपन होतात. फूल कसं ओपन होतं कळीपासून? कळीपासून फूल बनताना ती कळी उघडते. तसंच इथे पण या केस मध्ये सुद्धा द बॉल्स बर्स्ट ओपन अँड द सीड्स कव्हर विथ अ कॉटन फायबर कॅन बी सीन. आणि अशा प्रकारे बियावर असलेलं, बियांना गुंडाळलेलं कॉटन फायबर आपल्याला पाहायला मिळतं. फ्रॉम these balls, cotton is hand picked and the seeds are separated from the fiber. बघा, मग ही प्रोसेस मॅन्युअल असते. ओके. मशीनने केलं जात नाही. हँड पिकिंग साठी माणसांचा वापर केला जातो. जो शेतकरी असतो तो हा कापसाचा माल प्रोसेसिंग साठी पुढे देण्यासाठी स्वतः हाताने ते कापूस उखडतो किंवा ती फुलं उखडतो. ओके. फ्रॉम these balls, cotton is handpicked and the seeds are separated from the fiber. The process of removing cotton seeds from the fibers is by combing. Combing is called ginning. ओके. बघा, आणि ही फुलं काढून झाल्यानंतर त्यामधून ज्या बिया आहेत त्या वेगळ्या केल्या जातात आणि या बिया हाताने सुद्धा वेगळ्या केल्या जातात. पण सध्या एक कोंब वापरला जातो. ओके. अशा प्रकारे आय विल शो यू द इमेज. ओके. अशा प्रकारे एक कोंब असतो तो वापरला जातो आणि त्यामध्ये
कापसापासून ज्या बिया आहेत त्या वेगळ्या केल्या जातात, त्या प्रोसेसला आपण गिनिंग असं म्हणायचं आहे. गिनिंग. ओके. The fibrous material left after removing seeds from cotton ball is called lint. मग जेव्हा आपण त्या बिया कापसापासून वेगळ्या करतो तेव्हा उरलेल्या पार्टला लिंट असं म्हणायचं आहे. जो काही फायब्रस मटेरियल आपल्याला मिळणार आहे बियांपासून वेगळा केल्यावर त्याला काय म्हणायचं आहे? लिंट. बिया काढण्याच्या प्रोसेसला म्हणायचं आहे गिनिंग आणि जे मटेरियल आपल्याला मिळणार त्याला काय म्हणायचं आहे? लिंट. ओके, लक्षात ठेवा. सी, दिस इज अ कॉटन बॉल. त्यामधून कॉटन सीड्स काढल्या गेल्या and we get a ginned cotton, that is lint. Okay, understood? Understood till here? Tell me, please let me know. Okay. Okay. तर जसं आपण वूलन इंडस्ट्री अँड सिल्क इंडस्ट्री मध्ये शिकताना पाहिलेलं की त्या मेंढ्या कुठल्या क्षेत्रात मिळतात. ओके, ते तसंच इथे सुद्धा कॉटनची लागवड भारतामध्ये, कापसाची लागवड भारतामध्ये कोणत्या ठिकाणी केली जाते ते आपण पाहणार आहोत. सी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu. Okay, where the cotton plants are grown commercially. Commercial use साठी cotton plants कुठे उगवले जातात? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश and तमिळनाडू. ओके, लक्षात ठेवायचं आहे ना. आता हा कॉटन ज्याच्यापासून सी कॉटन प्लांट्स, अशा प्रकारचे कॉटन प्लांट्स असतात. इथे दाखवलं गेलं आहे. यू कॅन सी. I cannot zoom it more, it will get blurred. Okay, you can see like this. So आता कॉटन आपल्याला मिळवायचं आहे, कापूस पाहिजे आपल्याला कॉटनचे कपडे बनवण्यासाठी. मग तो कॉटन उगवायचा कसा? कोणत्या प्रकारचं क्लायमेट, कोणती माती, ओके, कोणत्या प्रकारचं हवामान किंवा कोणत्या प्रकारची माती त्या झाडासाठी, त्या कॉटन प्लांटला सूट होईल ते आपण पाहणार आहोत. सी, इट इज ग्रोन इन द फील्ड. आपल्याला कॉटन कुठे मिळतो? कॉटन हा शेतात उगवला जातो. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. जिथे काळी माती असते, लक्षात ठेवायचं आहे. Favorable condition, both the plant. They may ask you a question related to this. What are the favorable condition for growing cotton plants? What are the favorable condition for jute? Okay, they may ask you a question like this. You have to pay attention over here. See. So, for growing a cotton plant, we require a warm climate. उष्ण हवामान पाहिजे आहे आणि black soil, काळी माती. Black soil found in the southern India is best suited for for cotton cultivation as it can retain moisture. बघा, जी काही काळी माती आहे ती का वापरली जाते? कारण ती मॉइश्चर रिटेन करू शकते. ह्युमिडिटी, तिथे ह्युमिड राहू शकतं, मॉइश्चर धरून ठेवू शकते. म्हणून ही माती जी भारताच्या दक्षिणेकडे सापडते ती माती या कॉटनच्या, कापसाच्या लागवडीसाठी वापरली जाते. Alluvial soil found in northern parts of India is also suitable for growth of cotton plant. ओके, अजून कोणत्या प्रकारची माती वापरली जाते? कोणत्या ठिकाणावरची माती वापरली जाते? नॉर्दर्न पार्ट्स. ओके, उत्तरेकडील भाग कोणते आहेत बघा? सांगा मला, याच्यातले उत्तरेकडील भाग कोणते आहेत? Yes, tell me. What are the northern parts of India? I'm asking about northern. तुम्हाला आता डायरेक्शन शिकवायला लागतील का? Yes. उत्तरेकडील पंजाब and हरियाणा. Yes. Okay. One thing I'm gonna tell you. इथे एक नवीन वर्ड आलाय बघा, alluvial soil.
Alluvial soil म्हणजे soil deposited by the surface water. ओके, म्हणजे नदीच्या काठाची, येस, जिथे गाळ वाहून राहिलेला असतो, पूर आल्यानंतर जो गाळ येतो, ओके, त्या मातीला alluvial soil म्हणतात. येस, अंडरस्टूड. नॉर्दर्न पार्ट मला, ओके, एक इम्पॉर्टंट गोष्ट, चला मला एकेकाने डायरेक्शन सांगा. आता कोणत्या साइडला कोणती गोष्ट आहे सांगा. गुजरात इज ॲट विथ डायरेक्शन? येस, in India's map, Maharashtra is at west, right? पश्चिमेला आहे ना महाराष्ट्र. Then where will be Gujarat at? Yes, एकदम डीप मध्ये नॉर्थ वेस्ट सांगायची गरज नाही. You can clearly say west. No, it's not at north. In this map, या मॅप मध्ये सांगा मला, जो मॅप तुम्ही ईस्ट सनराइज होतो तिथे ईस्ट पकडून जर तसा मॅप बघायला जाणार, देन इट विल बी डिफरंट. ओके, आता माझ्या बाजूला मॅप वेगळ्या दिशेने आहे, तुमच्या बाजूला मॅप वेगळ्या दिशेने आहे. येस, पण एवढं माहिती आहे आपल्याला की पंजाब हरियाणा हे राष्ट्र उत्तरेकडचे आहेत, नॉर्थ कडचे आहेत, तर तमिळनाडू हे राष्ट्र साऊथ कडचं आहे, दक्षिणेकडचं आहे, आणि गुजरात महाराष्ट्र हे राज्य पश्चिमेकडचे आहेत. येस, अंडरस्टूड. सांगा, अंडरस्टूड? Have you understood about these directions? Okay, so let's continue. See, पहा, climate and soil कशा प्रकारची माती लागते. फर्स्ट इज black soil and second is alluvial soil. Okay, black soil we can get in the southern southern part of India, and whatever is alluvial soil we can get it in the northern part of India. Okay, both are suitable for growth of the cotton plant, and the main climatic condition required is they required a warm climate. Okay, उष्ण हवामान लागतं. नेक्स्ट सी, एक पिक्चर आहे ज्यामध्ये फील्ड विथ द व्हाईट कॉटन, शेत एक दाखवलेला आहे ज्यामध्ये पूर्ण सगळीकडे पांढरा पांढरा कापूस पसरलेला आहे. इमॅजिन किती छान वाटत असेल तसं शेत बघताना. येस, have you ever saw a farm like this? Tell me. I also didn't. Yes, Pradyuman has. Pradyuman, you are from which region? Yes, Pradyumna. Okay, Sanjana, can you tell me from where you have saw this field with cotton? Yes, you are from which region? Patan. Okay. Okay. So as I am from Raigad, मी कधीही हे पाहिलं नाही. इट मे बी क्वाइट आय सूदिंग, राईट? छान वाटत असेल ना तसं शेत बघताना, पूर्ण सगळीकडे कापूस पसरलेला आहे. येस, ओके. सी, सो फॉर दिस, हे सगळं एवढं छान मिळवण्यासाठी वी रिक्वायर अ प्रोसेस. ओके, पहिलेच आपण पाहिलं आहे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन or to obtain a cotton fiber is called ginning of cotton. Okay, see, seeds are separated from fibers by combing. एक कोंब घेऊन, एका कोंबच्या मदतीने, दॅट मे बी सम काइंड ऑफ डिफरंट काइंड ऑफ कोंब, आय थिंक आपला रेग्युलर नसणार आहे, त्याच्यासाठी स्पेशलाइज केलेलं काहीतरी वेगळं कोंब असणार आहे ते. ओके, सो या प्रोसेस मध्ये गिनिंग ऑफ कॉटन, या प्रोसेस मध्ये कॉटनच्या गिनिंग मध्ये सीड्स सेपरेट केले जातात, बिया फायबर्स पासून सेपरेट केल्या जातात. ओके, बघा, पूर्वी
पूर्वी इन द अर्ली डेज कॉटन गिनिंग बाय हँड्स, पूर्वी काय केलं जायचं, मॅन्युअली हाताने, स्वतःच्या हाताने जो शेतकरी किंवा जे कारागीर असायचे ते हाताने कापसापासून बिया वेगळ्या करत असत. ओके, पण आता nowadays cotton ginning is by machine. टेक्निकली आता मशीन्स आले आहेत आणि या मशीनचा वापर करून कॉटन गिनिंग केलं जातं. ओके, अशा प्रकारचं मशीन असतं, त्यामध्ये कॉटन बॉल्स टाकले जातात आणि त्यापासून एका साइडला बिया बाहेर येतात, सीड्स बाहेर येतात आणि दुसऱ्या बाजूला कॉटन फायबर बाहेर येतात. ओके, नाव व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस कॉटन फायबर, कॉटन फायबर कशा प्रकारे यूज होतो, क्लोथ्स बनवण्यासाठी. ओके, टेक्सटाईल म्हणजे कपडा, कॉटनचा कपडा बनवण्यासाठी आणि त्यानंतर त्याचे वेगवेगळे कपडे त्याचे वेगवेगळे कपडे बनवण्यासाठी. ओके, कॉटनचा एक मोठा मटेरियल बनवण्यासाठी आणि त्या मटेरियल पासून वेगवेगळे क्लोथ्स बनवण्यासाठी. देन मॅट्रेसेस, गादीमध्ये भरण्यासाठी कॉटनचा वापर केला जातो. क्विल्ट्स, काही ब्लँकेट्स मध्ये देखील कॉटनचा वापर केला जातो. अँड पिलोज, उशीमध्ये भरण्यासाठी सुद्धा कॉटनचा वापर केला जातो. येस, understood about cotton fiber. Again I will explain. See how the cotton seeds are are differentiated from the cotton balls by combing, and this method is called ginning. Okay, and the cotton balls, the fibrous material we get by this process is called lint. Okay, we can find cotton in the region of India like Punjab, Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And for this cotton plant, we require a warm climate, and two types of soils are suitable for their growth, like black soil which is found in southern India and the alluvial soil which we can found in the northern parts of India. Okay, then we know that the process of separating seeds from a cotton fiber is called ginning. Okay, so earlier days hands ginning is done by hands, and nowadays cotton ginning is done by machine. Okay, and cottons are used to make a textile which is a flexible material. It is also used to fill mattresses, in the quilts, and to fill pillows also. Okay, yes, understood. We can make many type of clothes by using this cotton textile or of cotton flexible material. Okay, now the second one is jute. What is jute? Yes, see, jute fiber is obtained from the stem of a jute plant. Okay, I will show you the image. बघा, हे आहे jute plant. याच्या स्टेम पासून, स्टेम म्हणजे काय सांगा मला. Yes, what is stem? खोड. Okay, good. Yes, see, तर हे जूट हे प्लांट, जूट म्हणजे ताग म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, ताग. ओके, ताग. जूट फायबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, तागाच्या या झाडाच्या खोडापासून आपल्याला जे काही मटेरियल मिळतं, जे काही फायबर मिळतं त्याला आपण जूट म्हणतो. ओके, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन सॉरी, so jute require rainy season. Yes, what climatic condition the jute plant require? It require rainy season. We can grow jute in the rainy season. Jute is grown in alluvial soil in India. It is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. Okay, माती कोणत्या प्रकारची लागते? alluvial soil it required. and भारतामध्ये पश्चिम बंगाल, बिहार आणि आसाम या राज्यांमध्ये तागाची शेती केली जाते, ताग उगवला जातो. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. मग त्याची कापणी कधी केली जाते? जेव्हा त्याला फुलं येणार असतात, फ्लॉवरिंगच्या स्टेज मध्ये त्याचं हार्वेस्टेशन केलं जातं. The stem of the harvested plants are immersed in water for few days. बघा,
काय केलं जातं, जी झाडं कापली जातात त्यांना अशा प्रकारे पाण्यामध्ये ठेवलं जातं. ओके, का पाण्यामध्ये ठेवलं जात असेल सांगा मला, कोणी सांगू शकतं का? Why they must have kept the jute, the harvested jute plants in the water or a flowing water? Why they did so? पाण्यात आपण एखादी वस्तू, एखादं झाड, एखाद्या झाडाचं पान घ्या चला, आणि तुम्ही ते पाण्यात ठेवलं तर काही दिवसांनी काय होईल? मराठीमध्ये सांगा, सांगा. एक छोटं गुलाबाचं झाडाचं पान घेतलं आणि एका वाटीत पाणी घेऊन त्यामध्ये तुम्ही ते 3-4 दिवस ठेवलं तर काय होईल? ओके, सांग प्रद्युम्न. कुजेल. येस, ते झाडाचं पान कुजेल. मग यामध्ये हाच फंडा वापरला जातो जूट प्लांट पासून फायबर मिळवण्यासाठी. The stems of the harvested plants are immersed in water for few days. The stems rot and fibers are separated by hand. त्यामुळे काय होतं, पाण्यात त्या तागाची जी खोडे आहेत झाडाची ती ठेवली जातात काही दिवसांसाठी आणि पाण्यामुळे ती सगळी कुजून जातात आणि त्यानंतर जे फायबर्स आहेत ते हाताने वेगळे केले जातात. या प्रोसेसला म्हणायचं आहे रेटिंग. ओके, कॉटन मध्ये कोणती प्रोसेस इन्व्हॉल्व होती? गिनिंग. and jute मध्ये कोणती प्रोसेस इन्व्हॉल्व आहे? रेटिंग. ओके, the jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plant are immersed in water for few days. The stems rot and fibers are separated by hand. This process is called rating. Okay, understood? Understood everyone? What is rating? Can you tell me? Okay, okay, I will ask you afterwards. Okay, so in the India where we can find jute, see, jute is also called as golden fiber. Okay, you have to remember jute is also called as golden fiber. So they can ask you which fiber is also called as golden fiber or what is a golden fiber. You have to uh, tell them that it is a jute fiber. Okay, jute fiber is also called as golden fiber. These are jute plants, तागाची झाडे आहेत ही. आणि भारतामध्ये in the India we can find jute plants in West Bengal, Bihar and Assam. Okay, yes, understood? Now, okay, बघा, जूट प्लांट मध्ये जो काही खोड असतो त्याच्यावर एक रिबिन लाईक स्ट्रक्चर असतं जी त्याला आउटर स्किन असं म्हणतात. त्याची वरची आउटर स्किन, आपल्या स्किनच्या वर एपिडर्मिसची लेयर आहे, आपली एकदम वरची लेयर आहे, तसं जूटच्या स्टेम वर सुद्धा असतं. ती लेयर काढून टाकली जाते आणि आतलं जे स्टेम आहे त्याच्यातून फायबर्स एक्सट्रॅक्ट करतात. Process of extraction of jute fiber from stem is called rating. Okay, stems of jute fibers are kept in water like this, and after few days we get a loose jute fiber like this. Okay, understood all of you? Yes, the process of extraction of jute fiber from stem is called rating. Okay, the stems are harvested in the rainy season. Sorry, the jute plants are grown in rainy season, and when they are at flowering stage they are harvested and their stems are kept in water. Okay, so can you tell me why jutes are grown in the rainy seasons only? Yes, yes, tell me, can you tell me why jute plant is grown in the rainy season only? Use your common sense. फक्त common sense वापरून उत्तर द्या. सायंटिफिक रिझन द्यायची काहीच गरज नाही. Yes, yes, so because in the rainy season the water is available in a very large quantity. Okay, आपण जर आपल्याकडे पाणी असेल तर ते पाणी प्रोव्हाइड करून आपण
झाड उगवू शकतो. येस, आपण आता सध्या तसं करतोय, पण त्याची जी प्रोसेस आहे नेक्स्ट रेटिंगची प्रोसेस, त्यासाठी जे पाणी रिक्वायर आहे ते पाणी मिळवण्यासाठी रेन इज important. Yes. Now there are some uses of jute fiber. So see, jute fiber we can make sacks. Okay, पोती बनवली जातात, coarse cloth, काही खडबडीत कापड बनवलं जातं. ओके, हेसियन क्लॉथ, कर्टेन, पडदे बनवण्यासाठी, कधी कधी चेअरच्या कव्हरिंग साठी, उशांचे कव्हर बनवण्यासाठी, आणि जे एरिया रग आहेत खाली टाकण्यासाठी पायपुसणी किंवा एखाद्या प्रकारचं कार्पेट, ओके, हे सुद्धा बनवलं जातं. येस, अंडरस्टूड युजेस ऑफ jute. ओके ओके, हेसियन क्लॉथ इज अ न्यू टर्म ओव्हर हियर. हेसियन क्लॉथ म्हणजे आपला पोत्याचा कपडा. ओके, next see, here are some pictures where you can also see uses of jute. ज्यूटच्या कापडापासून एक कपडा देखील बनवलेला आहे. ओके, त्या कपड्यापासून they have made a frock and many materials which are used in our daily life. Okay, so here we are completing our jute fiber also. Okay, let's see what we have learned. Jute is obtained from the stem of the jute plant. Jute fiber मिळवण्यासाठी जूट प्लांटची स्टेम यूज केली जाते, खोड यूज केलं जातं. मोस्टली हे प्लांट रेनी सीझन मध्ये उगवले जातात आणि यासाठी अल्युवियल सॉइल इम्पॉर्टंट असते. इन द इंडिया वी कॅन sorry, they are mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam region. Okay, and when it is jute plant is at a flowering stage, it is harvested and they kept these harvested stems of jute plant in a water for few days, and after that when the stems get rot, the fibers are separated by the hand and this process is called retting. Okay, jute is also called as the golden fiber. Some ribbon like material which is the outer skin which they get removed from the jute plant, and after that by keeping it in a water we get a jute fiber. Okay, there are many uses of jute fiber like sacks, coarse cloth, Hessian cloth, curtain, chair covering and area rugs can be made by using jute. Okay, understood? Understood till here? Tell me. Yes? Okay. So, what are fiber and what are fabrics? See, fibers are strong and flexible thread that can be used for making cloths. Fibers म्हणजे काय? आपण एवढे दिवस almost 3 lectures. Okay, almost 3 lectures we are learning about fibers. So, what are fibers? So, fibers are a strong and flexible thread that can be used for making cloths. Clothes. कपडे बनवण्यासाठी जे काही धागे वापरले जातात त्याला फायबर्स म्हणतात. लाईक कॉटन फायबर, जूट फायबर. ओके, म्हणजेच कापसापासून मिळालेले धागे आणि जूट पासून मिळालेले धागे. नेक्स्ट इज व्हॉट इज फॅब्रिक्स. फॅब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फायबर्स. फॅब्रिक म्हणजे काय? जे कपडे आपण बनवतो ते, आणि हे फॅब्रिक फायबर पासून बनलेले असतात. when fibers are woven together they form a fabric. जेव्हा फायबर्सला एकत्र वीव केलं जातं, विणलं जातं, तेव्हा आपल्याला कपडा मिळतो, फॅब्रिक मिळतं. ओके, लाईक हॉरिझॉन्टल वर्टिकल अरेंजमेंट मी दाखवलं आहे तुम्हाला ऑलरेडी. फॅब्रिक्स मेड अप ऑफ कॉटन फायबर और जूट फायबर. मग जे कॉटन फायबर आहेत त्यापासून बनणारे कपडे, दे आर एक्झाम्पल ऑफ फॅब्रिक्स. अँड ऑल्सो जूट फायबर पासून बनणारे कपडे, दे आर ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ फॅब्रिक. अंडरस्टूड? व्हॉट इज फायबर अँड फॅब्रिक्स?
येस, लक्षात ठेवा कॉमन गोष्ट फायबर धागा आणि फॅब्रिक कपडा. ओके, हे लक्षात ठेवा फक्त. सो कॅन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. सी, लिस्ट 3 uses of jute. You have to tell me 3 uses of jute. What we can use jute for? Yes, anyone? Please write your name in the chat box. 3 uses you have to tell me. Yes, Pradyumna? Hello, ma'am. Yes. Um, we use jute for make chair coverings, Hmm. ropes, and frocks. Yes. Anyone other than this? अजून कोणी सांगणार का? I have told you many. You just have to tell me 3. Yes, Rajdeep? Hello. Yes. We use jute for making carpets Hmm. and we also use it for making mm, Sacks. sacks, then ropes. Yes. Okay, you can mute. Your next question is, under what conditions jute grows best? Under what conditions jute grows best? यामध्ये क्लायमॅटिक कंडिशन आणि सॉइलचा उल्लेख तुम्हाला करायचा आहे. Which is a suitable condition for growing a jute plant? Yes. Anagha, can you tell me this? She left. Okay. Please try write your name in the chat box. Do not write the answer in the chat box, please. Yes, Pradyumna. Hello, ma'am. Yes. Yes. Jute grows in rainy region. Season. Yes, Sanjana, can you tell me what are the what type of soil it requires to grow? Yes, Sanjana. Yes, anyone can tell me what type of soil the jute requires to grow? कोणत्या प्रकारची माती लागते? रेनी सीझन मध्ये ग्रो होतो, मग कोणती माती लागणार सांगा? Yes, alluvial soil. Next is, how does a quilt protect us from cold? Okay, आता सांगा मला. क्विल्ट म्हणजे ब्लँकेट, हा आपल्याला कोल्ड पासून आपले रक्षण कसे करतो? ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वूल. वूल बद्दल आपण शिकलोय, त्यामधला क्वेश्चन आहे. आणि इथे तुम्ही मला वूलच्या प्रॉपर्टी बद्दल सांगणार आहात. ओके. येस, राजदीप. Hello, ma'am. येस. It is because it is made up of wool. Wool is a warm fiber. Therefore, the blanket keep us warm Yes, and but what protect us is, from. yes, I understood. But what is the phenomenon behind that? What it is property? What is the property of wool that keep us warm? What is the property of that wool? I have taught you this. I have taught you about wool and cotton also related to property. Okay, don't know? Yes, it's okay. Yes, Pradyumna, you can proceed if you know the property. Yes, ma'am. Wool trap the air and trap is bad conductor of heat. Air is a bad conductor.
Yes, ma'am. Yes. Okay. So see, uh, quilt is made up of wool, and wool is a fiber that can trap air and do not allow the body heat to escape. ओके, हीट आतच राहते, बॉडीच्या आतच राहते आणि त्यामुळे क्विल्टमुळे आपला कोल्ड पासून प्रोटेक्शन होऊ शकतं. नेक्स्ट इज वाय आर अम्ब्रेला मेड अप ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स. आता आपण कॉटन आणि ज्यूट बद्दल शिकलो, मग ही छत्री कॉटन आणि ज्यूटची का बनलेली नसते? दे आर इझिली अवेलेबल, we can grow in our nature, while synthetic fiber requires some chemical processes and it require a factory and all. पण आपण मग कॉटनची आणि ज्यूटची तागाची छत्री का नाही बनवत? सांगा. येस प्रद्युम्न. Hello, ma'am. Yes. Jute and cotton absorb water. Yes, very good. As umbrella is made up of a synthetic material. umbrella ही सिंथेटिक मटेरियलनी बनलेली असते, त्यामुळे ते सिंथेटिक मटेरियल वॉटरप्रूफ असतं आणि ते पाण्याला शोषून घेत नाही ज्यूट आणि कॉटन प्रमाणे. म्हणून अम्ब्रेलाज आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स आणि आपण पावसाळ्यात आपलं रक्षण पावसापासून होण्यासाठी अम्ब्रेलाचा वापर करतो. येस. बघा इथे थोडे फिरवून प्रश्न विचारलेले आहेत, एकदम लक्ष द्यायचं आहे. तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करताय अशा प्रकारचेच क्वेश्चन विचारले जाणार आहेत, थोडं डोकं लावायचं आहे. येस. Now, what is rating? This one is very simple. Only Rajdeep and Pradyumna are answering. What happened to others? Okay, Rajdeep. Ma'am, the process of removing jute from steam is called as rating. Okay, but can you explain it in detail? It is In the subjective type process of of question. rating, when the plant has flowering, it has put into the water. After some days, it rot and it separate jute from the steam. Yes, so fibers are separated. Okay, jute fibers are separated. Yes, Sanjana, you want to answer this question? I would like to hear it from you also. I know it is same, but I would like to hear it from you. Yes, Sanjana, will you? Okay, you have written your name in the chat box. That's why I have asked you. Any problem with your mic? Yes, Sanjana. Okay, your next question is which of the following is not a man-made fiber? And your options are polyester. Yes, Sanjana, it occurs oftenly. सध्या खूप स्टुडंट्सचा असा प्रॉब्लेम आहे की माईक चालू नाही होत. इट इज ओके, इट इज परफेक्टली फाईन. कधी कधी असा प्रॉब्लेम होतो नेटवर्कमुळे. अरे लेट मी फिनिश द क्वेश्चन. येस, यू ऑल आर राईट, इट इज कॉयर. ऑप्शन्सच्या वेळी खूप फास्ट होता ना तुम्ही सगळे. प्रत्येक वेळी ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन नाही येणार. यू शुड बी रेडी विथ सब्जेक्टिव्ह ऑल्सो. ओके. Which fiber yielding plant is grown during rainy season? Yes, it's a jute. Good. Yes, do you know flax and hemp? What is flax and hemp? Can anyone tell me? Yes? Yes? सांगू शकता का तुम्ही? What is flax, hemp? हे पण प्लांट आहेत. हेम्प म्हणजे काय माहितीये? भांग. भांग हा शब्द ऐकलाय का कधी? Yes? Yes, anyone?
येस, भांगाच्या गोळ्या वगैरे असं म्हणतात ना. इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग. इट्स अ ऍडिक्टिव्ह थिंग. इट इज व्हेरी बॅड. ओके. आणि फ्लॅक्स म्हणजे अंबाडी. अंबाडी म्हणतो आपण मराठीमध्ये फ्लॅक्सला. येस, हे दोन प्लांट्स असे आहेत ज्याच्या स्टेमचा वापर आपण कागद बनवण्यासाठी करतो. आपला जो पेपर आहे ना तो बनवण्यासाठी या झाडांचा वापर केला जातो. ओके. So your answer was jute, right? Which type of soil is best for growing cotton? आता पण मी ऑप्शन सांगणार नाही. You all know. सांगा. Yes, black soil. Okay. So done? All of you understood? Okay. As we have learned, see, as we have learned about animal fibers, two types of animal fibers we have learned about, and also about two types of plant fibers today we have learned about. So what do you think? तुम्हाला काय वाटतं, जे सिंथेटिक फायबर आहेत आणि जे नॅचरल फायबर आहेत त्यांच्यामध्ये काय डिफरन्स असेल? कोणी सांगू शकता? What will be the difference between synthetic and yes, Rajdeep? The synthetic fibers are man-made and the other fibers are natural. येस, नॅचरल फायबर्स. आणि अजून काय असू शकतं? त्याचे फायदे तोटे तुम्ही सांगू शकता का? येस, एनीवन? येस, प्रद्युम्न? Hello, ma'am. येस. Natural fibers are made from nature, and man-made fibers are made from made man, and मॅन मेड. synthesis fibers are harmful for nature. Yes. Yes, many type of synthetic fibers are harmful for nature also. And what are the advantages of synthetic fibers? काहीतरी ऍडव्हान्टेजेस असतील म्हणूनच आपण बनवतो ना. ओके. सिंथेटिक फायबर्स आर ड्युरेबल. ते जास्त काळ टिकतात. कॉटन आणि ज्यूट सारखे जे फायबर आहेत, जे नॅचरल फायबर आहेत, ते जास्त काळ आपण टिकवू शकत नाही. बघा, कॉटनच्या कपड्याची आपल्याला किती काळजी घ्यायला लागते. इस्त्री केल्याशिवाय आपण तो घालू शकत नाही. त्याला लगेच घड्या पडतात, तो लगेच चुरगळतो, हो की नाही? पण सिंथेटिक फायबर्स असे असतात ज्याचे कपडे आपण इस्त्री न करता सुद्धा घालू शकतो. आणि दे आर लेस एक्सपेन्सिव्ह. त्यांचा खर्च, हे बघा, हे बाकीचे आहेत त्यांना किती प्रोसेस लागते. शेतकरी या झाडांची किती काळजी घेत असेल. कधी पाऊस जास्त पडला, कापसाच्या झाडांसाठी जर पाऊस कमी लागतो पण तिथे जास्त पडला तर शेतकऱ्याचं किती नुकसान होत असेल. म्हणजे सिंथेटिक फायबर्स काय आहेत, कमी एक्सपेन्सिव्ह आहेत. त्यांच्यासाठी ते निर्माण होण्यासाठी जो खर्च लागतो तो कमी आहे. पण हे नॅचरल फायबर्स निर्माण होण्यासाठी जो खर्च लागतो तो खूप जास्त आहे. ओके. अंडरस्टूड अबाउट सम ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस? लिहू शकाल का तुम्ही? ओके. I will post this question as your homework. Okay. I have collected some question like 9 to 10 questions I'm gonna post today. You can post it in 2 to 3 days. Okay. Whenever you get time, you can answer that question, write them, and you can post it. Yes. So we are going to stop here. All of you have understood whatever we have learned today? Tell me. Yes. What we have learned? We have learned about some plant fibers. There are many type of plant fibers. जसं आपण आताच पाहिलं, फ्लॅक्स, हेम्प, कॉईल, खूप प्रकारचे प्लांट फायबर आहेत. पण त्यापैकी आपण फक्त दोनच शिकलोय. टू प्रोसेसेस ओनली. कॉटनची रिलेटेड जी प्रोसेस आहे तिला काय म्हणायचं आहे, गिनिंग.
आणि जी प्रोसेस ज्यूटशी रिलेटेड आहे, व्हॉट यू विल कॉल दॅट प्रोसेस इज रेटिंग. ओके, येस, सगळ्यांना लक्षात राहणार आहे जे काही आज आपण शिकलोय? टेल मी, you can write answers. You can write answers to the questions. Okay, I will post the questions other than this. Whatever we have taken today, आज आपण जे काही क्वेश्चन घेतले त्याच्या व्यतिरिक्त काही नवीन क्वेश्चन्स मी पोस्ट करणार आहे, अँड दॅट विल बी बेस्ड ऑन एव्हरीथिंग जे काही आपण शिकलो. प्लांट टू फायबर टू फॅब्रिक या टॉपिक मध्ये आपण ॲनिमल फायबर शिकलो 2 आणि 2 प्लांट फायबर शिकलो. या चारींवर बेस्ड एकत्रितपणे क्वेश्चन मी पोस्ट करणार आहे. ओके, येस, इफ यू फेस एनी डाउट यू कॅन फ्रीली आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, ऑल ऑफ यू डन? एनीवन हॅज एनी डाउट? You all are clear? Okay, thank you. So we are going to stop over here. You can leave the class now. Bye bye everyone. Good night. Okay, you want me to post the homework on WhatsApp also? Okay, so we have asked to post it on Google Classroom only. Can you request ma'am to add your ID to Google Classroom? Please do that. As every teacher of FCC is posting the homework on Google Classroom also only. Okay, not on WhatsApp group. They are exporting the homework, the posting their homework on Google Classroom only. Okay, so please request ma'am to add your account, whatever email ID you have. Please request ma'am to add it to that. Okay, to that group.